अस्सलाम वालेकुम। पंजाब की तरीक असीं वेख रहे हैं, किहड़े राजे आए, किहड़े गए। इस सिलसिले की अगली कड़ी नूं शुरू करने हैं। करन तो पहले एक गल कहांगा कि चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करिया करो वीडियो नूं, कमेंट करिया करो। अगर कितों मैं गलत हाँ मैनूं दसो ताकि मैं वो तरीक सही करा, क्योंकि तरीक दे विच गलत गल कह जाना तरीक नाल ज्यादती हुंदी है। सुनन वाला जिहड़ा है वो फिर गलत रैफरेंस गलत हवाला देंदा है, तो बुरी चीज़ है। अगर किते मैं गलत हाँ मैनूं लाजमी दसो। ते अज दा जिहड़ा वे तांक दौर तो बाद पंजाब दे उत्ते जिहड़ा वे हिंदू शाही का दौर शुरू होया। हिंदू शाही के हिंदू मजहब वाले जिहड़े ने वो इकट्ठे हो के उन्होंने कहा जी अपना बादशाह होना चाहिए। तो ये भी कोई 200 साल चलिया, पौने को 200 साल, 822 तो लैके 1026 तक 200 साल ही हो गया। इस दौर दे विच की सी कि इन्हां ने की कीता, इन्हां ने जिहड़ी फौज बनाई ना वो पंजाबियां दी ही बनाई। तकरीबन कह सकने हैं कि दरमियाना पंजाब जिहड़ा सी उत्थे दे कुछ इन्हां ने लोक ले, लहिंदे पंजाब दे ले, चढ़दे पंजाब दे, उतले पासे पहाड़ वाली साइड का जिहड़ा पंजाब सी उहदे भी इन्हां ने लश्कर बनाए हिंदू शाहियां ने। क्योंकि मजहब उस जमाने दे विच इत्थे हिंदू मजहब जिहड़ा वे वो अरूज पा गया सी। क्योंकि जिहड़े गुप्त राज सी उन्हें ते बुद्ध मत के खिलाफ बड़े कम पुआए ना, आप नहीं पाए, होरां कोलों पुआए। ते हिंदू मजहब की चढ़ाई सी, हिंदू मत की चढ़ाई सी, ते उन्हां ने जिहड़ा है अपनी ही इत्थे जिहड़ा है ना वो सल्तनत कायम कर ली, अपना राज कायम कर लिया। ईरानी लिखारी है, हिस्टोरियन है फरिश्ता, मैं उन्हें फरिश्ता कहना, उन्हें जिहड़ा ये लिखिया है कि हिंदू शाही की जिहड़ी फौज सी ना इहदे च गखड़ बहुते सन ते गखड़ां दे नाल खोखर सन। लओ जी जातां दा भी काम आ गया, गखड़ां दा भी खोखरां दा भी आ गया। फिर इन्हें कहा है कि ये दौर सी जिहदे विच पंजाबी जिहड़े ने ना उन्हां नूं हुक्मरानी करन वास्ते उन्हां दे कोई बाहर दा बंदा नहीं सी, उन्हां दे अपने बंदे सी, अपनियां कबीलियां तो अपनियां बरादरियां चों बंदे सन। ते निज़ाम चंगा सी मुल्क दा। इहदे 3 बादशाह होए, पहला लालिया आया, उस तो बाद फिर भीमदेवा आया, फिर जायापाला आया। इन्हां तिन्हां दा जिक्र है। इहदे च खसूसन जिक्र है लालिया लालिया दा, ललिया लालिया ललिया जो भी कह लो। कहते ने 869 ਦੇ ਵਿੱਚ 869 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਬਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜ਼ਬੇਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ ਇਸਲਾਮ, ਰਵਾਦਾਰੀ ਦਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ, ਛੂਤ ਛਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਤਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ 869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਅਮਰ ਇਬਨ ਲੀਥ, ਅਬਰ ਇਬਨ ਲੀਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 900 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੋਂ, ਗਜ਼ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੇ ਪੰਗੇ ਲਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭੈੜੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ
ਲਾਲੀਆ ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਕਸਾਇਆ ਵੇ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਜ਼ਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਹਮਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕ ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 800 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10/800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। 712 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 712 ਚ ਮਲਤਾਨ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੜ ਗਏ ਨਾ, ਮਲਤਾਨ ਚ ਵੜ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨੀ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾਲੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗਜ਼ਨਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ 712 ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਥੰਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਬਾਦਤ ਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਗੁਪਤਾ ਰਾਜ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਬੁੱਧਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਸਟੂਪੇ ਢਾਈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕ ਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਂਝ ਹਿੰਦੂਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਉਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ। ਥੱਲੇ ਸਨ ਸ਼ੂਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੋ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀ। ਗੁਪਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕਿਤੋਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।